नमस्कार दर्शक बंधु मु मुना आपको स्वागत जनाऊँगी आपणकर अति प्रिय चैनल ओम ओडिया न्यूज को। दर्शक बंधु चैनल टी जदि एबे जाई सब्सक्राइब करना तेबे सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन टी मध्य दबाई दियंतु। वीडियो टी लाइक शेयर मध्य कर दियंतु। एबे आसंतु नजर पकेइबा संपूर्ण खबर उपरे। अक्टोबर 9 रे आसीबो सुभद्रा टंका। प्रथम किस्तीर द्वितीय पर्याय अर्थ प्रदान करिवे सरकार। बारिपदारु एहार शुभारंभ करिवे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। अक्टोबर 9 तारिख अर्थात दशहरा रे महिला अकाउंट को टंका पठाइबे राज्य सरकार। एने पूर्वर घोषणा कर सारी उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहिसेंती प्राय 40 लाख हिताधिकारी अकाउंट को जीव टंका। अक्टोबर 7 जाए पंजीकरण करथिले मिलिबो अर्थ। परवर्ती खबर राज्य रे लागू हेबो आयुष्मान भारत गोपबंधु जन आरोग्य स्वास्थ्य बीमा। खूब शीघ्र लागू हेबाकु नै स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग मंगलवार सूचना देइछंती। 1 कोटी परिवार 3.5 कोटी लोक पाइबे स्वास्थ्य कार्ड। कार्ड रे देशर 27,000 हॉस्पिटल रे स्वास्थ्य सेवा पाई पारिबे। 70 वर्षर ऊर्ध्व वयस्क मध्य पाइबे स्वास्थ्य बीमा सुविधा। आयुष्मान रे 70 लाख परिवार गोपबंधु रे 33 लाख परिवार सामिल हेबे। पुरुषों को 50 लाख टंका और महिला को 10 लाख पर्यंत स्वास्थ्य बीमा मिलिबो बोली कहिछंती। परवर्ती खबर नवेम्बर मासरू धान क्विंटाल 3100 टंका। चाषी को क्विंटाल पिछा एमएसपी ठारू 800 टंका अधिक देई धान किणिबे सरकार। बरगढ़ साहेलारू आरंभ हेबो धान किणा। बीजेपी नेता समीर दास प्रेसमिट करी एने सूचना देइछंती। बरगढ़ जिला साहेलारू धान किणा आरंभ हेबो। पूर्व सरकार चाषी को 100 टंका लेखाएं बोनस देवाकू घोषणा करथिले किंतु देई नथिले। समीर दास प्रेसमिट बेले पूर्वतन सरकार को कटाक्ष करथिले। परवर्ती खबर पार्वण समय ग्राहकों को झटका। अक्टोबर मास आरंभ पुणी बढ़िला कमर्शियल गैस सिलिंडर दर। 19 केजी सिलिंडर दर 48 टंका 50 पैसा बढ़ी। घरोई गैस सिलिंडर दर रे किंतु कौनसी परिवर्तन होई नाही। तेबे दर बढ़िया परे वर्तमान दिल्ली रे 19 किलोग्राम एलपीजी गैस सिलिंडर मूल्य 1740 टंका रे पहुंची। परवर्ती खबर बुधवार 2 दिनिया दिल्ली गस्तरे जिबे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। मुख्यमंत्री सह शिल्प मंत्री मध्य रहिबे। मुख्यमंत्री दिल्ली गस्तरे जाई निवेशक सम्मेलन रे जोग देबे। राज्य को निवेशक आनिबा पई मुख्यमंत्री निवेशकों को आलोचना करिवे। परवर्ती खबर ईश्वर और शुभेच्छा को धन्यवाद देले अभिनेता गोविंदा। सुस्थ थिबा नै देले सूचना। निज बंधुक सफा करुवा बेले बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा को लागिची गुली। सकाळू निज घरे लाइसेंस प्राप्त बंधुक सफा करुथिले गोविंदा। हेले एही समय रे भूलवशत गुड़ी फुटी आहत होइछंती गोविंदा। तुरंत तांको मुंबईर एक हॉस्पिटल रे भर्ती करा जायछि। तेबे वर्तमान से आईसीयू रे चिकित्सित होउथबा बेले ऑपरेशन करा जाई गुड़ी बाहर करा जायथिबा सूचना मिलिछि। वर्तमान तांको स्वास्थ्य अवस्था भलो रहिछि। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी जयंती रे ओडिशा को बड़ उपहार देवाकू जाउछंती। पीएम जनमन योजना रे प्रधानमंत्री ओडिशार आदिवासी अधुषित अंचल रे 147 किलोमीटर रास्ता शिलान्यास करिवे बोली सूचना रहिछि। देवगढ़ गजपति मोहन रायगड़ा बालीगुड़ा मालकानगिरी गुणुपुर सुंदरगढ़ विभिन्न आदिवासी अंचल रे गमनागमन सुविधा पाई रास्ता निर्माण होबो। यह सहित आदिवासी अंचल रे अनेक गुड़िए लोकाभिमुखी कार्यर मध्य प्रधानमंत्री शिलान्यास करिवे। एथिसह 2 अक्टोबर रे झारखंड हजारीबागरू देशर विभिन्न राज्य को 83,300 कोटी टंकार प्रकल्प भेटी देवे प्रधानमंत्री। परवर्ती खबर राज्य रे लागू हेबो आयुष्मान भारत गोपबंधु जन आरोग्य स्वास्थ्य बीमा। खूब शीघ्र लागू हेबाकु नै स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग मंगलवार सूचना देइछंती। 1 कोटी परिवार 3.5 कोटी लोक पाइबे स्वास्थ्य कार्ड। कार्ड रे देशर 27,000 हॉस्पिटल रे स्वास्थ्य सेवा पाई पारिबे। 70 वर्षर ऊर्ध्व वयस्क मध्य पाइबे स्वास्थ्य बीमा सुविधा। आयुष्मान रे 70 लाख परिवार गोपबंधु रे 33 लाख परिवार सामिल हेबे। पुरुषों को 50 लाख टंका और महिला को 10 लाख पर्यंत स्वास्थ्य बीमा मिलिबो बोली कहिछंती। परवर्ती खबर अक्टोबर मास 1 तारिख भोर समय आम राज्य तथा देशर केतेक स्थान रे अल्प समय पाई
A3 ଧୂମକେତୁ ସାଧାରଣ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଓ ବାଇନୋକୁଲାରରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହାର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟର ରାକେଶ କୁମାର ରାଉଳ ଫଟୋ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଏହି ଧୂମକେତୁର ଏକ ଫଟୋ ନେଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରୀ ଚାକିରିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଦୀପାବଳିରେ ମିଳିବ ଡବଲ ଖୁସି। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ସହିତ ଦରମା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସରକାର ଦୀପାବଳିରେ ଖୁସି ଖବର ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବେତନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦରମା ବାର୍ଷିକ 3% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ମଧ୍ୟ 3ରୁ 4% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏନେଇ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୀପାବଳିରେ ଉଭୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ସୁବିଧା ପାଇବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଥାଇଲାଣ୍ଡର ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଏଠାରେ ଛାତ୍ର ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ବସ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 25 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବସ୍ରେ ମୋଟ 44 ଜଣ ଲୋକ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଟିନ୍ ଚରଣ ଭିରାକୁଲ କହିଛନ୍ତି, ଘଟଣାସ୍ଥଳର ତଦନ୍ତ ଶେଷ ହୋଇନଥିବାରୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆଧାର କରି 25 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଜୁନିୟର ଡାକ୍ତରମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଧର୍ମଘଟ କରିଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସୋମବାର ଆର୍ଜିକର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ 8 ଘଣ୍ଟିଆ ବୈଠକ ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଜୁନିୟର ଡାକ୍ତର ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଗୀ ସେବାର ସୁରକ୍ଷା ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ନ ମିଳିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଧର୍ମଘଟ ଜାରି ରହିବ। ଏହାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ OSSSC ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଆଇ, ଏଆର୍ଆଇ, ଆଇସିଡିଏସ୍ ସୁପରଭାଇଜର ଅମିନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ଲାକଲିଷ୍ଟ ସଂସ୍ଥାକୁ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏହା ପୂର୍ବ ସରକାରରୁ ରହି ଆସିଅଛି। ଆମେ ଏହି ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ, ତର୍ଜମା କରୁଛୁ। ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳାଯିବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୟାପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେଣ୍ଟରରେ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିଳମ୍ବରେ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତେବେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ OSSSC ଏକ ସାଇବର କାଫେରେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି। ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ତଳେ ହୋଟେଲ ଥିବାରୁ ବିନା ଆଇ କାର୍ଡରେ ଲୋକମାନେ ମନଇଚ୍ଛା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିବା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 5ରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇବେ ଯୋଜନାର 18ତମ କିସ୍ତି। 9,50,00,000 ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଠାଯିବ ମୋଟ 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। ପୂର୍ବରୁ ଜୁନ 18 ତାରିଖରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଯାଇଥିଲା। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ କୃଷକମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରାଯାଇ ଫେବୃଆରୀ 2019ରେ ଏହି ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଡିବିଟି ଜରିଆରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆଧାର ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 3ଟି କିସ୍ତିରେ 6,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ମାମଲାରେ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ମିଳିଛି କ୍ଲିନଚିଟ୍। ହାଇକୋର୍ଟରୁ ପ୍ରତାପକୁ ମିଳିଛି କ୍ଲିନଚିଟ୍। ପ୍ରତାପଙ୍କ ନାଁରେ ତଳକୋର୍ଟରେ ଥିବା ଏହି ମାମଲାକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। କ୍ଲିନଚିଟ୍ ମିଳିବା ପରେ ପ୍ରତାପ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି, ସେ ସତ୍ୟର ସବୁବେଳେ ଜୟ ହୁଏ। 2021 ଜାନୁଆରୀ 2 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମହଙ୍ଗା ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା କୁଳମଣି ବରାଳ 75 ବର୍ଷ ଓ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଦିବ୍ୟ ସିଂ ବରାଳ 82 ବର୍ଷଙ୍କୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ 13 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ମାମଲା।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କାନପୁର ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶକୁ 7 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି 2 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜକୁ 2-0ରେ ଜିତିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର 95 ରନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଭାରତ ମାତ୍ର 3 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ବିରାଟ କୋହଲି 29 ରନ୍ରେ ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ରିଷଭ ପନ୍ଥ 4 ରନ୍ରେ ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। 8 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବା ପରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା, 6 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବା ପରେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଏବଂ 51 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବା ପରେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।